नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद VBG रामजी आईन श्रमिक मानक स्वार्थ रक्षार सहायक हेब कहिले केन्द्रमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आम बस चालकों दक्षता वृद्धि सह नियमित प्रशिक्षण पई परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश। ब्रेलर प्रचलन संपर्क में सचेतनता वृद्धि उद्देश्य आज पालन करा जाउछि विश्व ब्रेल दिवस एवं घन कुहुडी ने 12टी जिल्ला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका ग्यारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी आईन श्रमिक मानक स्वार्थ रक्षार सहायक हेब बोली केन्द्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते। नुआदिल्ली में एक सांबादिक सम्मेलन में श्री चौहान कहते VBG रामजी बिल रे श्रमिक मानक मजूरी वृद्धि सह 125 दिन नियुक्ति सुनिश्चित करा जायछि। आसंता आर्थिक वर्ष में एथिपाई 1,51,282 कोटी टंका व्ययबराद पई प्रस्ताव रखा जायछि बोली केन्द्र मंत्री कहते। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता, लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गाँव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गाँव। विकसित भारत जी रामजी योजना प्रणयन करी केन्द्र सरकार उभय श्रम और कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनिछंती। ग्रामीण अर्थनीति और कृषि क्षेत्र में जीवन जीविका को सुनिश्चित करा सह श्रमजीवी को अधिक रोजगार देवा लक्ष्य रे यह योजना अधिक लाभदायी साब्यस्त हेब बोली सुवर्णपुर जिला शंकरा ग्राम पंचायतर सरपंच अशोक पृष्टि कहते। VBG रामजी बिल 2025 को मो समर्थन जनाई प्रधानमंत्री मोदी जी तथा केंद्र और राज्य सरकार को शत धन्यवाद ज्ञापन करुची। 20 वर्ष तल पुराना मनरेगा एवं सठिक ढंग पुनर्गठन होईची। विकसित भारत 2047 पई अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक परिणत हब। एथिरे श्रमजीवी, कृषि कृषक और जनसाधारण सुविधा पाइबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आम बस चालकों दक्षता वृद्धि उपरे गुरुत्व देवा सह नियमित प्रशिक्षण प्रदान पई परिवहन विभाग को निर्देश देइछन्ति। प्रशिक्षण समय बस चालक मानक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उपरे गुरुत्व प्रदान सह सेमानक मध्यरे संवेदनशील मनोभाव सृष्टि पई पदक्षेप नेबाकू श्री माझी विभाग को परामर्श देइछन्ति। बस गुड़िकर नियमित फिटनेस जांच सह दुर्घटना को एड़ाइबा पई समीक्षा करबाकू परिवहन विभाग को निर्देश दिया जायछि। भुवनेश्वर रूपाली छक निकटरे आम बस दुर्घटना रे जड़े ऑटो चालकों मृत्यु घटना रे मुख्यमंत्री दुख प्रकाश करने सह मृतकों परिवार वर्गों पई 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिसेंति। भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन निकटरे आज चलित वर्षर प्रथम पथोत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। पथोत्सव में नृत्य संगीतर आसर सह कला संस्कृतिर निदर्शन एवं परिवेश सुरक्षा को नहीं सचेतनतामूलक कार्यक्रम देखिबाकू मिलिथिला। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु पोषण अभियान अंतर्गत ओजन उत्सवर द्वितीय पर्याय आसंता 25 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में अनुष्ठित हेब। समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र में विभिन्न विभागर सहभागितार ओजन उत्सवर आयोजन करा जाउछि। एही अभियान में 6 वर्ष पर्यंत समस्त शिशुंक ओजन और उच्चता माप करा। दुर्गम अंचल में 100% शिशुंक ओजन उच्चता आकलन सुनिश्चित करा। गंजाम जिला गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव आसंता 22 रु 26 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेब। ए संपर्क में ब्रह्मपुर सर्किट हाउस ठारे प्रस्तुति नहीं वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूतिभूषण जेना अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में जिला लोकनृत्य एवं कलाकारों को प्राधान्य देवा सह स्थानीय लोकों को सामिल करा उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। महोत्सव अवसर में विभिन्न प्रतियोगितार आयोजन सह पल्लीश्री मेला अनुष्ठित हेब। चलित वर्ष प्रथम थर लगी मशाल शोभायात्रा अनुष्ठित हेब बोली बैठकरू जना पड़िछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ରେଲ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରେଲ୍ର ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବକ ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବକ ଲୁଇ ବ୍ରେଲ୍ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ଆଜି ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଧାର ସାଜିଛି। ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେଲ୍ ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଉପଶାସନ ସଚିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁମାର ବେହେରା ଆକାଶବାଣୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲ୍ ଦିବସ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ବ୍ରେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ପାଠ ପଢ଼ି ସାକ୍ଷର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ବ୍ରେଲ୍ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫଳକଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଗମ୍ୟତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ କଂସ ମହାରାଜ ପାପମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେର ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁକ୍ତି କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମେହେର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରିବେଶ ନ୍ୟାୟିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ଶରଦ କୁମାର ସାହୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହୁରୀର ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହୋତ୍ସବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବିଧୁଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଗତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ନୃପରାଜ ସାହୁ ଓ କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଧାରା ସାମଲଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହୁରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର 7ମ ସଂସ୍କରଣ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଓ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଞ୍ଚି ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ମାସ 17ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ସମେତ 8ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ 2017 ମସିହାରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ସଂଘ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 31ତମ ରାଜ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 18ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାର ବିଷମକଟକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଉଭୟ ବାଳକ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 800 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ।
आम बस चालकों दक्षता वृद्धि सह नियमित प्रशिक्षण पर परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश। ब्रेलर प्रचलन संपर्क में सचेतनता वृद्धि उद्देश्य आज पालन कर विश्व ब्रेल दिवस एवं घन कुहुड़ी ने 12टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। आंचलिक संवाद बर्तमान एतिकी। परवर्ती संवाद आपण माने सुनी परिबे संध्या 6:45 मिनिट रे।